लेखा जाए विश्वासी मानू लेखा जाउची जे तुमे प्रस्तुत थाओ ख्रीष्ट मेघमाला आसीबे तुमे साक्षात करा जीवो माने मंडली रो रेप्चर विषय कहंती आ द्वितीय थेसलोनिकियो द्वितीय आगमन विषय कहंती जा अविश्वासी आ भंड ख्रीष्ट पाए काल हेबो माने प्रभु यीशु ख्रीष्टकर द्वितीय आगमन अविश्वासी आ भंड ख्रीष्ट पाए समस्यार कारण अटे से आसुचंदी प्रत्यावर्तन करूछंती किंतु प्रथम थेसलोनिकियो मंडली की प्रकार उठै निया जीव माने प्रथम थेसलोनिकियो रेप्चर विषय कहे द्वितीय थेसलोनिकियो द्वितीय आगमन विषय कहे माने प्रथम थेसलोनिकियो विश्वासी मानक पाए द्वितीय थेसलोनिकियो होची अविश्वासी माने जन प्रभु को ग्रहण करि नांती आ भंड ख्रीष्ट तार परिणाम कोन हो अपन जब देखिबे बाइबल रे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर प्रथम आगमन विषय प्राय तो 100टा खंडे रेफरेंस थिबो 100टा खंडे जगह लिखा प्रथम आगमन विषय द्वितीय आगमन विषय प्राय 300 रु ऊर्ध्व रेफरेंस लिखा 300 रु ऊर्ध्व आमे देखिबा जदि प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर प्रथम आगमन विषय बड़ दिन विषय आमे कोन करछु डिसेंबर मास सारा बड़ दिन पालन करूछु सतना से संवाद चलित अछि किंतु 11 मास रे आमे केते मास बा केते दिन द्वितीय आगमन विषय प्रचार करूछु द्वितीय आगमन विषय प्रचार कौन करे रेप्चर विषय प्रचार कला बेल को जे विश्वासी से पवित्र जीवन काटिबा पाए पृथक जीवन काटिबा पाए जागृत जीवन काटिबा पाए आगभर हबो सेइतबे म आपन मान कहउतिली ए प्रथम थेसलोनिकियोटा ए थेसलोनिकियो पुस्तकटा साधु पाउलो प्रथम रे लेखुछन ताकर प्रथम लिखित पुस्तक जो 13टा पुस्तक मध्य प्रथम पुस्तक होची कोन थेसलोनिकियो तापरे से रोमियो लिखिले अरे एवढा परे परे लिखि आसुछन तो प्रभु मान को अनुग्रह करंतु आजिर एही अध्याय को अध्ययन करबा समय ए अध्यायर शीर्षक बा नामकरण देछि विश्वासी रो मूलधन कोन विश्वासी रो मूलधन कोन बड़ी विश्वासी रो मूलधन कोन अटे ता हमें देखिबा ता पूर्व साधु पाउलो ए अध्याय रे तागर थेसलोनिके यात्रा संपर्क रे आ तिमोथी को ठारू पाइथिबा खबर विषय से लेखुछन आमे जदि प्रथम 5 पद पढिबा पढिबे टिके प्रथम 5 पद एथि निमंते आम्भे माने आउ सही न पारिबारु आथिनी रे एकाकी पछरे रहिबा पई स्थिर कलु पुणी तुम्भ माननकु सुस्थिर करिबाकू ओ तुम्भ माननक विश्वास संबंध रे तुम्भ माननकु उत्साह देबाकू ख्रीष्टंक सुसमाचार कार्य रे ईश्वरंक सह कार्यकारी आम मानक भाई तिमोथींकु पठाइलु जेपरि केही एही समस्त क्लेश मध्य रे विचलित न हुए आम्भे माने सेथि निमंते निरूपित बोली तुम्हे माने तो निजे जानो कारण आम्भ माननकु जे क्लेश भोग करिबाकू हेबो एहा आम्भे माने तुम्भ माननक सहित थिबा समय रे ही तुम्भ माननकु पूर्वरु थरकु थर कहिथिलु पुणी सेही परि घटी अछि आ तुम्हे माने ताहा जानो एथि निमंते काले परीक्षक तुम्भ माननकु परीक्षा करिथिबो ओ आम्भ माननक परिश्रम व्यर्थ होइथिबो एहा आशंका करी मु मध्ये आउ सही न पारिबारु तुम्भ माननक विश्वास विषय जानिबा पई लोक पठाइली एटा में देखु पाउलो समीक्षा करूछंती तांकर सेवा कार्य विषय रे समीक्षा करूछंती तांकर यात्रा संपर्क रे यात्रा परे कोन हैला से कहउछंती मु आथिनी रे एकाकी पछर रही गली किंतु मोर मन व्यस्त होताय जे तुमाने केमिति को अवस्था रे अछ कारण एई अध्याय रे आमे विश्वास रो 5टी विषय को देखिबा तनु मु यार ना देछि विश्वासी रो मूलधन कोन विश्वासी रो मूलधन होछि विश्वास हमर धन कोन विश्वासी रो मूलधन होछि तार विश्वास आपनक जीवन रे मोर जीवन रे कोन रहिबा दरकार कोटा रहु बा न रहु आम जीवन रे विश्वास रहिबा दरकार एटा होछि हमर मूलधन तो साधु पाउल एठी समीक्षा करूछंती ता यात्रा संपर्क रे आमे देखुछु 4 पद रे से कहउछंती जे तुमानक सहित थिबा समय रे
तुमମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମୟରେ ଥରକୁ ଥର ମୁଁ ଏଇଟା କହିଥିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପରେ କଣ ହେଲା, ସେ ଆଥିନିରେ ରହିଲେ, ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦିଟା ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆମେ 2 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସ ସୁସ୍ଥିର ହେବା ଦରକାର। ବିଶ୍ୱାସ କଣ ହେବା ଦରକାର? ବିଶ୍ୱାସ ସୁସ୍ଥିର ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ହେବା ଦରକାର। faith must be established. faith must be established, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର, ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଇ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ପଠେଇଲୁ। କଣ ପାଇଁ ପଠେଇଲୁ? ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସରେ ସୁସ୍ଥିର ରହିବ, এইটা ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ସାହ ଦଉଛି। ତାପରେ 5 ପଦରେ କଣ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି? 4 ପଦ 5 ପଦ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଥରକୁ ଥର କହିଥିଲୁ। ପୁଣି ସେହିପରି ଘଟିଅଛି, ପୁଣି ତୁମମାନେ ତାହା ଜାଣ। ତାଡ଼ନା ଏବର ନୁହଁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଡ଼ନା ଆଜିକାର ନୁହଁ। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଯାହା ହଉଛି ଏଇଟା ଦେଖି ଭାବନ୍ତୁନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାତ ହେବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଉତ୍ପାତ ହେବାର ଦେଖିବେ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ପାତ ହେବେ। କେତେ ବର୍ଷ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଥିଲେ, ଏବେ ତ ତାଙ୍କର ସରକାର ଆସିଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଉତ୍ପାତ ହେବେ କେବେ ହେବେ? ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କର ଶାସକ ମାନେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ନେତା ମାନେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା ଆସିଲା, ତ ସେମାନେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଯିବେ, ବାଳକ ପ୍ରଚାରକୁ ହଇରାଣ କରିବେ, ଥାନାକୁ ନେଇଯିବେ, କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିବେ, ମାରିବେ, ପିଟିବେ, ସବୁ କରିବେ। ସରକାର ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଥିବେ, ସେ ପୁରା ଦେଖଣା ହାରିକି ଥିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ହଉଥିଲା, ଆଉ ଶାସକ ମାନେ ନୀରବ ଥିଲେ। ତ ଏଇ ତାଡ଼ନାଟା ଏଇଟା ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ସେବେ ଥିଲା, ଏବେ ଥିବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବ। ଏମାନେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦଳ ଗୁଡା। ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଶୈତାନ ହିଁ ରହିଛି, ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରିବ। এইটা ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ। ଆଜି କାହା ସହିତ ଘଟୁଛି, କାଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିବ, ପରଦିନ ମୋ ସହିତ ଘଟିବ। এইটা ଆମେ ଆଚମ୍ବିତ ହେବାର ବିଷୟ, ଆଚମ୍ବିତ ବିଷୟ ନୁହଁ। ଆମର କଣ ହଉଛି? ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସୁସ୍ଥିର ହେବା ଦରକାର। ଆଉ 5 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଥିନିମନ୍ତେ କାଳେ ପରୀକ୍ଷକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଥିବ, ଏହା ଆଶଙ୍କା କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସହି ନ ପାରିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠେଇଲି। କଣ? ଯେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ସମୟରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର, ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ତୁମେ ନିର୍ଭୀକ ହେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଶୈତାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତୁମକୁ, ସେଇ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସୁସ୍ଥିର ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମେ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ନିର୍ଭୀକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ତାଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବେଳେ ବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ତାଡ଼ିତ ହେବେ, ବେଳେ ବେଳେ ଏକା ହେବେ। ଏଇଟା ହବ, ଆପଣ ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହେବ। ତ ପ୍ରଥମରେ ପାଉଲ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କଣ? ଯେ ଆମେ ତ ଆସିଲୁ ଆଉ ଗଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଥିଲାବେଳେ ବି କହୁଥିଲି ଯେ କଣ ହବ? କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ଘଟିବ, ତୁମମାନେ ଯେପରି ସ୍ଥିର ହବ, ଆମ ପାଇଁ ନିରୂପିତ। ତାପରେ 6 ପଦରୁ 9 ପଦଟି ପଢିବେ, 6 ପଦରୁ 9 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତିମୋଥୀ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସି ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାଦରେ ସ୍ମରଣରେ ରଖି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଓ କ୍ଲେଶ ଭୋଗରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ।
କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ଜୀବିତ ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସୁସ୍ଥିର ହୋଇଥାଅ, ହଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଅଛୁ, ସେଥିର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିପରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରୁ? ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପାଉଲଙ୍କର ଘୋଷଣା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତିମୋଥି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ପାଉଲ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛନ୍ତି। ତିମୋଥିକୁ ପଠେଇଲେ, ତିମୋଥି ଗଲେ ଆଉ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ ତାଡ଼ନା ସମୟରେ କ୍ଲେଶ ସମୟରେ କେମିତି ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। এইটা মানে মনে রখিবা দরকার। আমার জীবନରେ এইটা রহিথিব, এইটা আমি মনে রখিবা দরকার। আমি বিচলিত যেপরি ন হউ, হঠাৎ এটা আসিলা বলে ভাবন্তু না, এটা খ্রিস্টান জীবনের রহিথিব। আপনারা দেখন্তু পড়িবা প্রেরিত তার 14 পর্ব 22 পদ, প্রেরিত 14-22। ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନକୁ ସୁସ୍ଥିର କଲେ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲେଶ ହିଁ ଚାଲିଥିବ। କାହିଁକି କ୍ଲେଶ ଥିବ? ଯେମିତି ଆପଣ ବାହାରି ନ ଯିବେ। କାରଣ କ୍ଲେଶ ହେଲେ କେତେବେଳେ ପଛରେ ରହିଯିବେ। ତାଡ଼ନା ହେଲେ କଣ ହବ ପ୍ରିୟ? କିଛି ଲୋକ ପଛରେ ରହିଯିବେ। এইটা শয়তান চাହୁଛି ଟିକେ ତାଡ଼ନା କର, ପଛରେ ରହିଯିବେ ପୁରା। ଏବେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଡ଼ନା ହେଲେ କିଛି ପଛକୁ ଚାଲିଯିବେ, ମିଟିଂରେ ତାଡ଼ନା ହେଲେ କିଛି ପଛକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଗାଁରେ ତାଡ଼ନା ହେଲେ କିଛି, এইଟା ତାଙ୍କର ସେଇଟା। ତ ଆପଣ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହିଁ ବାହାରି ଯିବେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କଣ, ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ୍ଲେଶ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାକୁ କୁହ, ତାଡ଼ନା ଆସିବ, କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ସ୍ଥିର ହେଇକି ରୁହ, এইটা ତମର ମୂଳଧନ। ବିଶ୍ୱାସୀର ମୂଳଧନ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। এই ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାରି ହବ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିବାର ଅଛି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେବେ ଥେସଲୋନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଡ଼ନା ଆସିଛି। ଆମେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଡ଼ନା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଖୋଲନ୍ତୁ ସେଇ 2 ପର୍ବର 14-15 ପଦଟି ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 2:14-15। କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଜିହୁଦା ଦେଶସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହର ଅନୁକାରୀ ହୋଇଅଛ, ଯେଣୁ ସେମାନେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଅଛ। ସେହି ଜିହୁଦୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଓ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ବିପକ୍ଷ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, କଣ ଏମାନେ? ଏମାନେ ମାନବ ଜାତିର ବିପକ୍ଷ। ମଣିଷ ମାନେ ଭଲ ପଡନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନା ଏମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ମଦ ଛାଡିଦିଏ, ବ୍ୟଭିଚାର ଛାଡିଦିଏ, ଚୋରି ଛାଡିଦିଏ, ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନିଏ, ସମାଜର ସଭ୍ୟ ନାଗରିକ ଭାବରେ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚେ, এইটা ଏମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଦେଶକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା, ଦେଶକୁ ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ରଖିବା, এইটা ଚାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଆମକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଜାତି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଜାତି। ଆପଣ 14 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଜାତୀୟ ମାନଙ୍କର, ଆମର ନିଜର ଭାରତୀୟ ଭାଇ ଲୋକମାନେ, ଆମର ନିଜର ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ, ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସବୁ ହଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଓଡିଶାରେ, ଭାରତରେ କାହିଁକି ତାଡ଼ନା ହଉଛି? ଯୋଉମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। କାହିଁକି? ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ମାଇନର ଅଟନ୍ତି, ବହୁତ କମ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, 4% ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇ ହିନ୍ଦୁ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବି ହିନ୍ଦୁ, କାରଣ ଏମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହିଁ ରହିଲେ କଣ, ଆମର ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ। ଏ ଆଦିବାସୀ ମାନେ କୋଉଠି ହିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି?
आदिवासी मैंने हिंदू नुहति आदिवासी मैंने बुझुना जड़े आदिवासी जदि राष्ट्रपति हेले मंदिर में पशाइबे आमर गाँव मरीमुंडा मान कथा छाड़ ये ऑटो वाला ठेला वाला ये कुली मजूरी करवा लोक छाड़ एम तो पशाइबे भी नहीं जीवन एवं ना कौ काल भी पशिबे राष्ट्रपति हेले भी मंदिर में पशाइबे दूर रख नमस्कार कर एमान पाखे राष्ट्रपति मर्यादा नहीं आमर मर्यादा कौन थी आम लोक बुझुना प्रिय भाई भौणी माने आमर जदि हम चिंता कर देखा आमर आदिवासी मैंने कौटी हिंदू अच्छा एमान को गंजेई खाई मते की बोका बने की मान पत्र बुलाउछन और सेमान गाड़ी ताड़ना करुछन काहे की जेपरि लोक माने उद्धार प्राप्त न होंतु परित्राण प्राप्त न होंतु भलो न पड़ंतु एमान जने लोक ख्रिस्टियन गले से भलो पड़ी जाए काहे की से असाधु काम करे नहीं से परिश्रम करे से चरित्रवान हो जाए से सभ्य नागरिक हो जाए से भद्र हो जाए समाज रे दायित्व भाव रे बंचे से परिवार जत्न नहीं मद खाए नहीं गंजे खाए नहीं स्त्री को पिटे नहीं भल रहा उनको पड़ो नहीं तो सेते भी ताड़ना होता एबे भी ताड़ना हो तेणु यहाँ आम अभिन्न अंग बोली जानिबा कथा आचंबित नहीं निरंक समय फारंक समय होता ताड़ना निरंक समय होता ताड़ना चोर मान समय भी हम गोटे हूँ फार गोटे हूँ निर आ गोटे हूँ चोर जो देशर सब संपत्ति लुटि खाऊँ चोर माने जो माने निज घरे चोरी करेंगे सेमती का चोर को भावी देखो चोर बाहर जाए चोरी कर अमेरिका चोरी करता तो इंग्लैंड चोरी करता तो जापान कोरिया नहीं निजर देशर संपत्ति को चोरी कर खाइबा आप मन रखी था ताड़ना तो अवश्य घटे मालिक खाइब मांस हाड़ फिंगिदेले कुकुर मान कुकुर कौन तो देव कुकुर को मांस दब नहीं से कुकुर को हाड़ दब ये हाड़ खाइए कुकुर कौन कर कामड़ी बामे बुलुव लोक देखिए घर भितर से मालिक पेटे खाइब से हाड़े टे भात गला बाहर पकई से कुकुर तार दांडे बस जे आस भुकुव ये देखुच कौन जे विश्वास स्थिर रहा कारण विश्वास मूलधन कौन यहाँ पाउल कहते पाउल कहते तिमोथी शुणुंट से कौन कहते प्रथम विषय विश्वास सुस्थिर रहा और द्वितीय विषय विश्वासी परीक्षा निर्भीक हवा दरकार आ तृतीय विषय प्रेम माने विश्वास प्रेम द्वारा परिप्रकाश हवा दरकार केते सुंदर देखो आप देखिए 6 पद से कौन बोली कहते जे विश्वास और प्रेम संबंध रे आम्भे माने जेपरि तुम मान को देखिबा को इच्छा करूछु से परि देखियोछु कौन जे विश्वास प्रेम द्वारा प्रकाश पाइबार अछि faith must express through love faith must express through love जदि विश्वास अछि एटा प्रेम द्वारा ही प्रकाश पाइबार अछि जदि मोर विश्वास अछि बोली कहूछि मु विश्वासी आमर विश्वास केंति प्रकाश पाइब प्रेम द्वारा तेणु जो हमको ताड़ना कर प्रेम कर लिखा हो केवल बाइबल रे कह जाउछि ताड़ना करती निंदा करती से प्रार्थना करो प्रेम करो घृणा करो नहीं भाभी देखो कौ शास्त्र लिखाई गोटे गाल चापड़ा मारला गोटे गाल देखा दियो नहीं कौटी लिखाई बाइबल छड़ा लिखाई कि नहीं यीशु ही सिखाती से ख्रिस्टियनिटी से प्रेम प्रेम तेणु आम गाऊ प्रेम बिहुने भाई सबू असार प्रेम दरकार ये प्रेम केति प्रकाश पाइब आम विश्वास आम विश्वास ही मूलधन आम प्रभु को विश्वास करुचु तेणु सबू सही जाऊँ से माने ठेंगा बाड़ी धरी बाहर आम लोक ठेंगा बाड़ी धरी बाहर तेरे समान होता आम तो कोठी भी नहीं सतना कोठी नहीं मुझे मान को कहूली दिने माने ग्राहम स्टेन को मारिदेवा सहज गोटे ग्राहम स्टेन बनईबाटा 25 वर्ष भी हो पारे 25 इयर्स रे गोटे ग्राहम स्टेन बनई पारबे तुम ग्राहम स्टेन को मारी पार तुम्हें महात्मा गांधी को मारी पार कि महात्मा गांधी तैयारी कर इतिहास रे गोटे महात्मा गांधी आस
ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଲୋକ ହେଇଥିଲେ? ଗ୍ରାହାମଷ୍ଟେନକୁ ମାରିଲ ଠିକ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ତମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାହାମଷ୍ଟେନ ଭଳିଆ ଲୋକ ବସେଇ ପାରିଥାନ୍ତ, ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସେବା କରିଥାନ୍ତ, ନାଇଁ ତେବେ ହେଇଥାନ୍ତା। ନାଇଁ ଏମାନେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସେବା କରିକି ଏମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସେବା କରି ହିନ୍ଦୁ କରିଥାନ୍ତ? କରିପାରିବନି ତୁମେ। କାହିଁକି? ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏମାନେ ମାନବର ବିରୋଧ, ମାନବ ଜାତିର ବିରୋଧୀ। ଏମାନେ କୋଉ ଧର୍ମର ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ଜାତିର ବିରୋଧୀ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଗତି, ମନୁଷ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସହିପାରିବେନି। ତାର ଘର ଦେଖିଲେ ଆଙ୍କର ଭିତରେ ଜଳିବ, ତାର ଗାଡି ଦେଖିଲେ, ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖିଲେ ଜଳିବ। ତେବେ କଣ କରିବେ? ତାର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ, ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନେବେ, ଘରକୁ ଚଳେଇବେ। ଏଇଟା ଆମ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ୍ଲେଶ ସମୟରେ କଣ ହେବାର ଅଛି? ଆମେ ସୁସ୍ଥିର ରହିବାର ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ସୁସ୍ଥିର, ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ନିର୍ଭୀକ, ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପରିପ୍ରକାଶ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 7 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? କ୍ଲେଶ ସଂକଟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ। ବିଶ୍ୱାସ କଣ କରେ? ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସଂକଟ କ୍ଲେଶ ଭୋଗରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କଣ କରେ? କ୍ଲେଶ ସମୟରେ, ସଂକଟ ସମୟରେ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ। ବାବୁରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ, ଏ କ୍ଲେଶ ସଂକଟ ସବୁବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ, এইটা ଆମକୁ ଶିଖାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମୂଳଧନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଆଉ କଣ ଅଛି? ଆମକୁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ଘର ବି ନାହିଁ, ଭଲ ଗାଡି ବି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ, କଣ ଅଛି? ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମୂଳଧନ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସଞ୍ଚିତ ଧନ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଏଇ ଶେଷ କାଳରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୁକ ଲେଖିଲା ବେଳେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବେ? ବିଶ୍ୱାସ କଣ? କ୍ଲେଶ ସମୟରେ, ତାଡ଼ନା ସମୟରେ, ସଂକଟ ସମୟରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ଶିଖାଏ। ଆମେ ପଢିବା ଆଗକୁ 10 ପଦରୁ 13 ପଦ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଯାହା କିଛି ଊଣା ଅଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଦିବାରାତ୍ର ଅତିଶୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ନିଜେ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗମନର ପଥ ସୁଗମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେପରି ପ୍ରେମ ସେପରି ପରସ୍ପର ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ବଢାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥିର କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆଗମନ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପବିତ୍ରତାରେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଦେଖାଯିବ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ? ଏବେ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଦିଟା ବିଷୟ। 10-11 ଦେଖିବା। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେମିତି ମୁଁ ପୁନଶ୍ଚ ତୁମମାନଙ୍କ କତିକି ଆସିପାରିବି। ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ଲିଜ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତାପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରେମରେ ବଢନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରେମ ଉଛୁଳି ପଡେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆଉ ସେମାନେ ପବିତ୍ରତାରେ ଯେପରି ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଦିଟା ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ରଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏମିତି ପରିପକ୍ୱ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ନଥାନ୍ତା, ଆଜି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବରେ ଷ୍ଟଡି କରିବାର। ମୁଁ କେବଳ ଥେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ବୁଝାଇ ଛାଡି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ବି ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଥେସଲୋନିକ ସମୟରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ସେବକକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଚାରକକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ସେ ସ୍ୱଜାତି ହଉ କି ବିଜାତି ହଉ କି ନିଜ ଜାତି ହଉ, କାରଣ ଏମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଭଲ ପଡନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ କାହାରି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନ, ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି କରୁନ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଶାନ୍ତିରେ ଥାଅ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଅ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଅ, ମୁକ୍ତି ପାଅ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ନାମରେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ, ଗୋଟିଏ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷମା ମିଳେ, ସେଇ ନାମ ଅଛି ଯୀଶୁ ନାମ। ଏବେ କହିବୁ ନା, ଜୀବନ ସାରା କହିବୁ, ମରିବା ଯାଏ କହିବୁ, ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କେଉଠି କହିବେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଟିଫାନକୁ ମାରିଦେଲେ କୋଉଠି ଖେଳ ଖତମ ହେଇଯିବ? ନାଇଁ, ପାଉଲ ଆସିବେ, ପାଉଲକୁ ମାରିଦେଲେ ତିମୋଥି ଆସିବେ, ତିମୋଥିକୁ ମାରିଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିବେ।
12 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ବାହାରିଲେ ଆହୁରି ବଢିବେ। କୌଣସି ସେବକଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏନି। ମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଯୁଗାନ୍ତର ହବ। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଅବଶ୍ୟ ହବ, ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସମୟରେ କି ଅସମୟରେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ। ସିଂହ ମୁଖରେ ଯାଇକି ଲୋକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ସମ୍ମୁଖରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଠେଙ୍ଗାବାଡି ସମ୍ମୁଖରେ କଣ ହବ? ତ ସୁସମାଚାର ଚାଲିଥିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। এইটা ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଯାହା କିଛି ଉଣା ଅଛି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁ। ପାଉଲଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ? ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ ହବ, ସିଦ୍ଧତା ଲାଭ କରିବ। ମାନେ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, faith must be perfected by a fuller knowledge। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ତୁମର କଣ ବାଛି? ବିଶ୍ୱାସ ସିଦ୍ଧତା ଲାଭ କରିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବିଶ୍ୱାସ ହେବାର ଅଛି। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀର ମୂଳଧନ କଣ? ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। କଣ କରେ ସେ? ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ହେବା ଦରକାର। faith must be established। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ସଂକଟ କାଳରେ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭୀକ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେମ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିଶ୍ୱାସ ସଂକଟ କ୍ଲେଶରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ। ବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ଲାଭ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ତୁମେ ଯେପରି ପବିତ୍ରତାରେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଦେଖାଯାଅ। ପବିତ୍ରତାରେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଉପର ଠାଉରିଆ ପବିତ୍ରତା ନୁହେଁ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପବିତ୍ରତା ନୁହେଁ। ପବିତ୍ରତା ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଆମର ପବିତ୍ରତା ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବା ଦରକାର। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥିର କରି ରଖନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତି ବିଚଳିତ ହେବା ଭଳିଆ ଥିବ, ପରିସ୍ଥିତି ଅଡୁଆ ଥିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ଦେଶର ସମସ୍ୟା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥିର ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ପବିତ୍ରତାରେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପାଉଲ ଏ ପତ୍ରରେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତେସଲୋନିକେର ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ଯିବା ସମୟରେ କେମିତି ଥିଲା, ଏବେ କେମିତି ଅଛି। ସେ ପାଉଲ ଫେରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଆମେ ଯେମିତି ସମୟ ପାଇପାରିବୁ ତୁମ କତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ପ୍ରେମ ଯେପରି ଉଛୁଳି ଉଠେ ଆଉ ତୁମର ହୃଦୟ ଯେପରି ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।